ए विशेष कार्यक्रम में आपण आज शीर्षक आमर खाद्य। ए शीर्षक संपर्क में बहुविध आलोचना पर एवं प्रश्न उठुची आमे खाद्य क्यों पाइबा। आसंतु ए संपर्क में आपण प्रचार करुछु एक नाटिका एमिति आउ हबनी। रचना करिसेंती अनुप साहू, अंशग्रहण करिसेंती अनुप, ज्योत्स्ना और मोनालिसा। बेतार संपादना अनंत और भाग्य। परिचालना करिसेंती लोकनाथ मंगराज। साबी आलो ए साबी बेल आसी दिघड़ी हेलानी यार निद भांगुनी। साबी आलो ए साबी काईकी सकाळु सकाळु एते जोरे पार्टी करूछ। बेल आसी कोउठी माइलानी तू ए जाय सोइचु ना। मु कहली बोली मो पार्टीटा तते आग सुबिला। मते खाइबाकू देले मु पूरा काम को जीबी। रवि भाईना को घर तयारी होउची तू तो जानिचु। बुढ़ा भारी टिंगा समय रे न पहुंचले कोन नाई कोन कहिबो। मु कौन करिबि जे काली संजे बेलटू मुंडटा खाली बुलौची। बेले बेले गोड़ हाथ गुड़ाक भी थरुची। तोर एते असुविधा होउची मते तू कहिनु त। तमे व्यस्त हब बोली मु व्यस्त हेबी कौन जे तते कहिबी। सुन मु आज काम को जीवा बंद करी देउची। रवि बुढ़ा को जाउची वर्तमान कहि देबी जे मु काली काम को आसीबी। आमे आज डाक्तरखाना को जीवा। नाई म आज तमे गोटे अनुकूल रे बाहरिच। आमे काली जीवा। सेठू काली कहबू पर दिन जीवा ना जमा हबनी। आजी माने आजी। देख तमे जिद्दी करनी। मु किछि सुनिबिनी। आजी जीवा माने आजी जीवा। अरे बाबा मो कथा टिके सुन। ना ना हेई परिबनी। अरे कौन हेउची तमे दी जने एमिति पार्टी करूछ काईकी। अरे दीदी आपण आउ सकाळु सकाळु आम साइडे केमिति आसिले। ना मु मंदिर को जाइथिली। तुम दी जन को कथा सुनी अगणा भीतर को पसी आसिली। ये आलो साबी अनेजु कोन बा दीदी को पई सौपटा पारे। हाँ पकाउची। बुझिलो दीदी काली संज बेलठू यार मुंड बुलाउची। मु कहली चाले डाक्तरखाना जीवा। ता छड़ा सीए मते एमिति केते थर कहलानी हेले डाक्तरखाना जीवा कथा कहले जमारू राजी होउनी। देख साबी भाउज भगिया भाई जहा कहउचंती ठीक कहउचंती। ये जमा ठीक कथा नुहे। नाई मो दीदी इए खालीटारे व्यस्त होउछंती। मोर किछि हेनी। सेमिति कहले हेबनी। देहर कोनोसी समस्या को अणदेखा कले परिस्थिति जटिल हेबो। हाँ हाँ यही कथा ताकू टिके भलो भाबे बुझे दियो दीदी। मो कथा सी कोन सुनुची। भगिया भाई साबी भाउज एठिके आस। ठिया हल्ला कौन जे मो पाखरे बस। देखी आखि तल देखाइलो, जीभ काढिलो, हाथ देखाइलो। अच्छा कहिलो भगिया भाई तमे प्रतिदिन कौन खाउच। की कथा कहूच दीदी कौन आउ खाइबु जे। आमे हेलु गरीब गुरुबा लोक। एई भात डाली टिके नहले केते बड़े पखाळ संग को आलू पोड़ा तो पुणी केते बड़े सुखुआ पोड़ा। ये तो आम नीति दिनिया खाद्य आउ। ताहले तो भगिया भाई मु कहिबी साबिर ए अवस्था पाई तुमे ही दायी। मु दायी हेले केमिति। मनीष शरीर पाई जेते सब खाद्य सार आवश्यक होई थाए ताकू कोन आमे केवल भात डाली आलू पोड़ा आउ सुखुआरू पाई परिबा। देख दीदी मते आसी 2 कोड़ी बयस हेलानी। मोर तो एमिति अवस्था केबे हेइनी। देख भगिया भाई तमे तो हलो पुरुष पिला किंतु महिला मानक पाई अधिक पुष्टिकर खाद्य आवश्यक। आज साबिर ए अवस्था केवल पुष्टिकर खाद्य अभावरू होईछि। तार शरीर पाई जेतिकी पोषक तत्व आवश्यक से पाई पारु नाही। हेले दीदी आमे तो हेलु दिन मजुरिया। पनीपरिबा आजिकाली सब चढ़ा दरर। हाँ दीदी परिबा टिके आम पई स्वप्न। माछ मांस भी खाइबा संभव हेउनी। ताहले आम खाद्य सब कोउठु पाइबु जे। भगिया भाई तमे ठीक कथा दिया पचारिलो। खाद्य कोउठु पाइबा साधारणतः हमर आवश्यक खाद्य गुड़िक हैला भात डाली तरकारी माछ मांस अंडा विभिन्न फलमूल क्षीर इत्यादि। तेबे एई सब खाद्य पदार्थ को आमे बाजार रो पाई परिबा। जेहेतु हमर आर्थिक स्थिति दुर्बल आमे सब जिनिस किनी खाई पारुनी। आउ गोटे कथा आजिर मनीष टिके कर्म तत्पर हेबा आवश्यक। देखा जाउची अधिकांश लोक गाँ गहली रे गुलीगप ताश खेल एवं एमिति अनेक मूल्यहीन काम रे व्यस्त रहउछंती। आमे जदि
ସମୟକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଦିଦି। ଦେଖ ଭଗିଆ ଭାଇ, ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଇବା। ଆମେ ଯଦି ବଜାରରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଆମ ବାଡ଼ିରେ ବଗିଚାଟିଏ କରିବା। ସେଥିରେ କିଛି ପନିପରିବା ଯେମିତିକି ଆଳୁ, ସାରୁ, କଖାରୁ, ଭେଣ୍ଡି, ମାଟିଆଳୁ, ଜହ୍ନି, କଲରା, ବାଇଗଣ ଓ ପୋଟଳ ଆଦିକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତମେ ଠିକ କଥା କହୁଛ ଯେ ଦିଦି। ଏଥିପାଇଁ ତ ବେଳ ହେଲେ ମୁଁ ହେଲି ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ସକାଳ ପାଇଲେ କାମକୁ ଯିବି, ସାବି ତ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିବ। ଆଉ ବେଳ କାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା କରିବୁ। ବେଳ ମିଳିବ, ଚାହିଁଲେ ସକାଳୁ ତମେ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବ। ଆଉ ରହିଲା ପାଣି ଦେବା କଥା, ତମେ ଘରର ବାସନ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଯେଉଁଠି ସଫା କରୁଥିବ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଏହାକୁ ଲଗାଇବ। ଫଳରେ ଏଥିପାଇଁ ଜଳ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ତେବେ ସାବି ତ ଘରେ ଅଛି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବ। ହଁ ଦିଦି, ତମେ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଶୁଣ, ସେମିତି ଫଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଡ଼ିରେ କଦଳୀ ଗଛ, ଆମ୍ବ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଓ ପିଜୁଳି ଗଛ ଆଦି ଲଗାଇଲେ ଆବଶ୍ୟକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ହେଲେ ଦିଦି, ଆମେ ଏସବୁ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମଞ୍ଜି ଆଉ ଚାରା କୋଉଠୁ ପାଇବୁ? ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଭଗିଆ ଭାଇ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ ପାଖ ବଜାରର ମଞ୍ଜି ଦୋକାନରୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି କିଣି ଆଣିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଥରେ ଆମେ ଚାଷ କଲା ପରେ ଆଉ ମଞ୍ଜି କିଣିବା ଦରକାର ହେବନି। ଆମେ ପାଚିଲା ଫଳର ମଞ୍ଜିକୁ ବିହନ ରୂପେ ନେଇପାରିବା। ହଁ ଦିଦି, ଏତେବେଳକୁ ଠିକ କଥାଟିଏ କହିଲ। ଆମେ ବାଡ଼ିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟାଳି କରି ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ବୁଣି ପାରିବା। ଖାସ କରି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ବୁଣିଲେ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ମାଛ, ମାଂସ ଆଉ ଅଣ୍ଡା କଥା, ତମେ ଚାହିଁଲେ 3-4ଟି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖିପାରିବ। ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅଣ୍ଡା ପାଇବ। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ କରି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ପାଇପାରିବ। ହଁ ଦିଦି, ଇଏ ତ ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲ। ଏଇ କଥାଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଜମା ପଶୁନଥିଲା। ଆହୁରି ଶୁଣ, ଯଦି ତମେ ଗାଈଟିଏ ଘରେ ରଖୁଛ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ବି ପାଇପାରିବ। ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ପାଇଲେ, କଦଳୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ ଲଗାଇ ଫଳ ସବୁ ପାଇଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଲଗାଇ ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଲେ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିପାରିବା। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷରୁ କିଛି ମାସ ସମୟ ବାହାର କରି ଏହି ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଷ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ଧାନ, ଗହମ ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ହରଡ଼, ମୁଗ, ବିରି ଆଦିକୁ ପାଇପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ବାଡ଼ିରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଗଛ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଗଛ ଲଗାଉଛେ, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବଜାରରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବଢିଆ କଥାଟେ କହିଲ ଦିଦି। ହଁ ଭଗିଆ ଭାଇ, ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ଆମେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବା। ଘର ବାହାରେ ଆମେ ଯଦି ସଜନା ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ସେଥିରୁ ଶାଗ ପାଇପାରିବା ଏବଂ ସଜନା ଗଛ ଫଳ ଦେବା ସମୟରେ ତାର ଛୁଇଁକୁ ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦିଦି, ତମେ ଆଜି ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ହଁ ସାବି ଭାଉଜ, ତୁମ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇବା। ଏଥର ତୁମେ ଉତ୍ତର ପାଇଗଲ ତ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ବୁଝିଲି ଦିଦି। ସାବି ମୋର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରୁନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଏମିତି ଆଉ ହବନି। ତମେ କହିଥିବା କଥାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳିବୁ। ଆଜିଠୁ ମୋ ସାବି କହିବନି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ। କଣ ସାବି? ଜାମ।
ଶୁଣୁଥିଲେ ନାଟିକା ଏମିତି ଆଉ ହବନି। ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଅନୁପ ସାହୁ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଅନୁପ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଓ ମୋନାଲିସା। ବେତାର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଓ ଭାଗ୍ୟ। ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଲୋକନାଥ ମଙ୍ଗରାଜ। ହଁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି, କେବଳ ଟିକେ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ନିଜେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଭରଣା ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସହିତ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମୁଁ ରହୁଛି ପ୍ରତାପ ରାଉତ। ନମସ୍କାର।